प्यारे बच्चों, अज असी साडा 9वीं जमात का नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 9 वर्तमान लोकतंत्र का इतिहास, विकास अते विस्तार इसकी दोहराई करांगे। तो असी जानते हैं कि प्राचीन काल तो लैके आधुनिक काल तक विश्व विच कई प्रकार दीयां शासन प्रणालियां प्रचलित सन। इन्हां शासन प्रणालियां दे विच राजतंत्र सत्तावादी, सर्व सत्तावादी, तानाशाही ते सैनिक तानाशाही प्रमुख सन। परंतु जिहड़ा हुण युग चल रहा है, जो कि युग नूं लोकतंत्र का युग मन्निया जाता है, दुनिया भर के बहुगिनती देश उन्होंने लोकतंत्र नूं अपना लिया। लोकतंत्री शासन प्रणाली अज दे युग विच बहुत ही हरमन प्यारी हो चुकी है। जिन्हां देशों में लोकतंत्र नूं पूरी तरह नहीं अपनाया गया, उन्हां देशों दीयां सरकारां भी अपने आप नूं लोकतंत्र कहाउण दा दावा करदियां। जिवें रूस अते चीन विच सामवादी दल की तानाशाही है। हर 5 साल बाद सामवादी दल दा ही सरकार बनती है। इन्हां देशों में विरोधी पार्टी की होंद नूं स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी ये देश लोकतंत्री कहाउण का दावा करते हैं, जबकि विरोधी दल का होना लोकतंत्री शासन प्रणाली का एक मुख लक्षण है। दूजे महायुद्ध तो बाद आज़ाद होए एशिया के अफ्रीका के देशों ने लोकतंत्री प्रणाली को अपनाया सी। अमरीकन लोकतंत्र नूं होर सारियां शासन प्रणालियां जिवें कि कम्यूनिज़म है, फासीवादी है, सत्तावादी ते तानाशाही तो उत्तम मनते हैं। तो ये सी जान पहचान इस पाठ की। तो लोकतंत्रता का अगे असी इतिहास की गल करांगे। तो यूनान ते रोमन का प्राचीन काल असी वेखदे हां कि विश्व विच लोकतंत्रता का आरंभ यूनान ते रोमन गणराज्यां तो होया। प्राचीन यूनान के नगर राज्यां विच सीधा जां प्रतख लोकतंत्र प्रचलित सी। तो इन्हां राज्यां की आबादी बहुत घट हुंदी सी। राज के नागरिक सीधे तौर पर प्रशासनिक ते नीतिगत फैसले लैंदे सी। अपने राज दीयां समस्यावां, आर्थिक ते राजनीतिक समस्यावां का हल करन लई भी हरेक नागरिक नूं कानून बनाउण जां सार्वजनिक नीतियां का निर्णय करन, राज का वार्षिक बजट पास करन ते सीधे तौर पर उहदे विच भाग लैंदा सी। पर यह लोकतंत्र सीमित लोकतंत्र सी, क्योंकि इन्हां नगर राज्यां विच समाज का एक बहुत वड्डा भाग जिहड़ा गुलामां दा सी, जिन्हां नूं प्रशासन के कामां विच भाग नहीं लैण दिता जांदा सी। तो रोमन राज्यां विच भावें राजा लोकां द्वारा चुनिया जांदा सी, पर राजा प्रशासन जिहड़ा हैगा वो अपनी इच्छा अनुसार चलांदा सी। तो सिद्धांतक तौर पर जो देखिए तो राजा लोकां दा राजे लोकां दी प्रतिनिधिता तो करदे सी, पर असली रूप दे विच जे असीं देखिए तो राजा जिहड़ा हैगा वो अपनी इच्छा अनुसार ही प्रशासन चलांदा सीगा। तां इह सीगा यूनान ते रोमन का प्राचीन काल, जिस दे विच राजा अपनी इच्छा अनुसार प्रशासन चलांदा सीगा। पर वो शो ये करदा सी, वो दर्शांदा ये सीगा कि ये लोकतंत्र है। इस तो बाद असीं गल करते हैं भारत के प्राचीन काल की। तो भारत के लोकतंत्र का इतिहास जिहड़ा हैगा उहदी गल करते हैं, उस दे विच प्राचीन काल की गल करते हैं। तो प्राचीन काल दे विच भारत के कुछ राज्यों में स्वराज के सिद्धांत नूं अपनाया गया सी। चौल वंश की जे असीं गल करिए तो चौल वंश काल दे विच लोकतंत्र जिहड़ा हैगा वो हेठले पद्धर ते लोकतंत्र दीयां उत्थे उदाहरणां मिलदियां न। चौल राजिਆਂ ने अपने प्रशासन नूं कुशलतापूर्वक चलाउण नाल, उन्हां ने अपने प्रशासन नूं बहुत सुचੱਜੇ ढंग नाल चलाउण नाल राज नूं अगे छोटियां छोटियां इकाइयां दे विच वंडिया होया सी। उन्हां इकाइयां नूं जिवें मंडलम, वलाडू, नायडू ते उर कहंदे सी। ते इह मंडलम, वलाडू, नायडू ते उर प्रशासनिक इकाइयां सी। ये उत्तर के क्रम अनुसार सन। तो चौल वंश के जिहड़े राजे सी, उन्हां दी एक खास विशेषता सी कि उन्होंने ये उपरलियां जिहड़ियां दसियां जिहड़ियां मंडलम है, वलाडू है, नायडू ते उर, इन्हां प्रशासनिक इकाइयां नूं खुद मुख्तियारी जां स्वै शासन चलाउण दीयां शक्तियां दित्तियां होईयां सी। तो चौल राजिਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ स्थानक प्रबंध चलाउण लई कमेटी सिस्टम भी लागू किया गया सीगा, जिस नूं वरियाम प्रणाली कहंदे सी। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ कि ਅਸੀਂ गल करिए तो कर कमेटी, सफाई का प्रबंध लई कमेटी, पानी के प्रबंध लई कमेटी ते ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ अलग कमेटी बनाई जाती सी।
ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਊਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੌਲ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਊਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਊਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਊਰ ਨੂੰ 30 ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 30 ਪਾਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਕਢਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੁਆਰਾ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਢੰਗ ਨੂੰ ਕੁਦੂ ਬੁਲਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਊਰ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ 30 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਦੂ ਬੁਲਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਲ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮੰਤਵਾਦ ਦਾ ਕਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮੰਤਵਾਦ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਰਾਜਾ ਸਮੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵੰਡਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਭੂਮੀ ਬਦਲੇ ਰਾਜਾ ਸਮੰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮੰਤ ਅੱਗੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਵੰਡਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਮੰਤ ਬੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮੰਤਵਾਦ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੱਧਕਾਲ। ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ। ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੌਂਟੈਸਕਿਊ, ਵੋਲਟੇਅਰ ਅਤੇ ਰੂਸੋ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸੀਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਕ ਹੈਰੋਡੋਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਬਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। 1775 ਤੋਂ 1783 ਤੱਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ ਯੂਨਾਨ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ, ਮੱਧਕਾਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਵੱਲ। ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 1914 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 1918 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਣੈ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਇਹ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਸਤੰਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚੱਲੀ, ਨਾਜ਼ੀਵਾਦੀ, ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੱਪ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1939 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1945 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਦੀਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ 1950 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1958 ਤੋਂ 1968 ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਰਾਨੋ ਨੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁੱਗ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ।
ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ। ਇਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚਿਲੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਚਿਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲੈਂਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਲੈਂਡੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਇਸਨੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅਲੈਂਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਭੂਮੀਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੇ ਅਲੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਚਰਚ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲੈਂਡੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਲੈਂਡੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੈਂਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਪਿਨੋਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਪਿਨੋਸ਼ ਨੇ ਲਗਭਗ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੇ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਨਰਲ ਐਲਬਰਟੋ ਬੈਚਲਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਮਿਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ, ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਅਤੇ ਪਿਨੋਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਨੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਿਨੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਪਿਨੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਨੋਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਐਲਬਰਟੋ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰੀ ਮਿਸ਼ਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀ ਮਿਸ਼ਲ ਬੈਚਲਰ ਜਨਵਰੀ 2006 ਵਿੱਚ ਚਿਲੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੀ ਸੀ।
ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1980 ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਤਾਂ 14 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਗਦਮਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈਨਿਨ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰੇਨ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਲੇਕ ਵਲੇਸਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ, ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲੇਕ ਵਲੇਸਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਲੇਕ ਵਲੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਲੇਕ ਵਲੇਸਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੜਤਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਘ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੋਂ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵਲੇਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 21 ਸੂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਘ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਸੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਜੈਰੂਜ਼ੈਲਸਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1981 'ਚ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਤਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ। ਤਾਂ ਵਲੇਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਸੰਘ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 99 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਲੇਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1976 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1787 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ 3 ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ। ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1945 ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ।
1957 ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਘਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। 1990 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ। 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੈਨਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਸੀ। 2004 ਵਿੱਚ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। UN ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ UNO ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ UNO ਨਾਮੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ 51 ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਗੇ IMF ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਵਰਤਮਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ।